Почитувани наши гледачи и слушатели, ви благодариме за вашето внимание на програмата Во Фокус со Силвана Павловска, што се емитува на YouTube каналот со истото име. And a good afternoon to you all. Welcome to In Focus with Silvana Pavlovska, broadcasting on this YouTube channel under the same name. We have a very important matter that we want to bring to your attention this day. It comes to us from the Macedonian World Congress from Canada. It's written in English as well as in Macedonian, and I'd like to be able to convey this first in Macedonian to you. EU plays with a dangerous precedent that threatens fundamental human rights, is the title of this letter. Letter to members of the European Union or European Parliament and representatives of EU, I should say, institutions regarding the removal of the terms Macedonian language and Macedonian identity from the latest progress report on the Republic of Macedonia's EU accession process. Dear members of the European Parliament and representatives of the European Union institutions, we, the representatives of the World Macedonian Congress Canada, express our deep concern and disappointment regarding the recent removal of the terms Macedonian language and Macedonian identity from the latest European Commission progress report on the Republic of Macedonia. This act is not merely an administrative omission, but a serious blow to the historical, cultural and national authenticity of the Macedonian people and a signal of the erosion of fundamental human rights, particularly the right to self-determination and cultural belonging. Historical and cultural significance. The Macedonian language and Macedonian identity are crucial pillars of the country's cultural fabric and the collective identity of its citizens. They are deeply rooted in centuries of history, linguistic tradition, literary heritage, and national consciousness. Recognition and respect for the Macedonian language and identity are fundamental to strengthening state sovereignty and realizing the right of Macedonian citizens to self-determination. The omission or removal of these terms from official contents is perceived, or official documents rather, is perceived as an attempt to undermine the legitimacy of key elements of the Macedonian national identity, which represents a serious challenge from a human rights perspective. Implications on human rights and the right to self-determination. The right to self-determination and cultural expression is a fundamental human right, protected by numerous international instruments, including the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights. The exclusion of terms such as Macedonian language and Macedonian identity from official communication risks sending a message that these core rights are subject to political negotiation or subordination to geopolitical interests. Such an approach not only undermines the principle of equality, but may provoke nationalist reactions and jeopardize the ongoing efforts aimed at inter-ethnic understanding, inclusion and reconciliation both within and beyond the borders of the Republic of Macedonia. Impact on the community and inter-ethnic relations. Despite the multi-ethnic character of Macedonian society, the identity and language of the majority population represent a key element of national cohesion and stability. The absence of clear recognition of these values can be perceived as systemic undermining of the legitimate rights of the Macedonian community, with potential consequences of internal trust and inter-ethnic relations. In this context, it is of particular importance for the European Union to reinforce its credibility as a promoter and defender of human rights, ensuring equal treatment, recognition and respect for all citizens, regardless of their ethnic or linguistic identity.
Human rights-based legal arguments regarding the removal of Macedonian language and Macedonian identity in the latest progress report. 1. Right to self-determination and cultural identity. Under international human rights law, including Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, and the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, every individual and community has the inherent right to self-determination and to preserve, develop and express their cultural, linguistic and religious identity. The removal of explicit recognition of the Macedonian language and the identity from EU documentation undermines this fundamental right, leading to its denial or marginalization. Number 2, right to equality and non-discrimination. The European Convention on Human Rights, ECHR, especially Article 14, prohibits discrimination on the grounds of ethnicity and language. Recognition of the Macedonian language and identity is key to ensuring equal rights and non-discrimination for the Macedonian community in Macedonia. Their removal risks perpetuating cultural discrimination by denying or marginalizing essential elements of Macedonian national identity. Number 3, right to recognition and respect for cultural and linguistic identity. Turning the page over. International human rights instruments, including Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and the European Charter for Regional or Minority Languages, emphasizes the importance of recognizing and respecting linguistic and cultural diversity. The exclusion of these key terms sends a message that the EU does not acknowledge or value the right of Macedonians to have their own language and identity officially recognized and respected, which is crucial for their dignity and social inclusion. Number 4, right to education and cultural expression. The right to education in one's mother tongue and to freely express cultural identity is protected by Article 27 of the ICCPR and other regional agreements. The omission may have practical implications, such as reducing efforts to promote the Macedonian language in education and cultural initiatives, which constitutes a violation of these human rights. A dangerous precedent for international responsibility. As a key global actor and promoter of human rights, the European Union must uphold these principles in its official evaluations and reports. The removal of Macedonian language and Macedonian identity sets a dangerous precedent that could be used to justify further neglect or marginalization of minority and majority groups alike. We extend a sincere appeal to the European Parliament and the EU institutions to reaffirm their commitment to the core principles of human rights, the right to self-determination and cultural identity. It is particularly important that future reports, recommendations and official communications clearly and unequivocally recognize the Macedonian language and Macedonian identity as essential elements of the national dignity and identity of the Macedonian people. Such recognition is a vital step towards strengthening trust, respect and support for the Republic of Macedonia's EU integration path in line with universal human rights standards and democratic values. If the EU fails to respect its human rights obligations, it risks being perceived as complicit in the violation of fundamental rights. Conclusion and call for action. The removal of the terms Macedonian language and Macedonian identity from the latest EU report is not merely an administrative omission, but a serious and substantive human rights issue. Such exclusion directly undermines internationally recognized legal and ethical principles of cultural distinctiveness, non-discrimination, and dignity. These elements are foundational
to preserving the identity of any people, including the Macedonian people, and their neglect carries serious symbolic and practical consequences. The European Union, as a community built on the principles of equality, human rights and democratic values, has both a moral and legal obligation to correct this injustice and to reaffirm its unwavering commitment to the rights of all people, including the Macedonian people. The inclusion or exclusion of such essential terms in official documents holds deep significance and sends a message that may impact social cohesion, inter-ethnic relations and regional stability. If the European Union fails to take immediate and concrete steps to correct this injustice, we, civil society organizations and individuals within and outside Macedonia, reserve the full right to seek protection of our fundamental human and legal rights through appropriate international mechanisms and institutions, including the UN Human Rights Committee and the European Court of Human Rights. Recognition and respect for the Macedonian language and identity are not matters of political compromise. They are fundamental human rights that must be protected. We are prepared to defend these rights by all appropriate and legal means to ensure full protection of our linguistic, cultural, and national integrity. We call upon the institutions of the European Union to reconsider their position and take concrete measures to correct the omissions made. Only through sincere recognition and respect for Macedonian identity can the EU demonstrate a true commitment to inclusiveness, democratic values, and cultural diversity, the foundations upon which Europe's future is built. Thank you for your attention to this important matter. We expect the European Union to stand on the side of justice, dignity, and the unequivocal recognition of the Macedonian people as an equal part of the European multicultural community. Sincerely, Bobby Temelkov, President of the World Macedonian Congress, Canada, July the 10th, 2025, Toronto, Canada. So that was the English version from this organization. I am now about to share with you the Macedonian version for all those who speak Macedonian. And those who may not speak but may wish to learn. You are welcome to do that. EU si igra с опасен преседан кој ги загрозува основните човекови права. Писмо до членовите на Европскиот парламент и представници на институциите на Европската унија во врска со отстранувањето на термините македонски јазик и македонски идентитет од најновиот извештај за напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување кон ЕУ. Почитувани членови на Европскиот парламент и представници на институциите на Европската унија. Ние, представниците на Светскиот македонски конгрес, Канада, ја изразуваме нашата длабока загриженост и разочараност поради неодамнешното отстранување на термините македонски јазик и македонски идентитет од најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Овој чин не е само административен пропуст, туку сериозен удар врз историската, културната и националната автентичност на македонскиот народ, како и сигнал за загрозување на фундаменталните човекови права, особено правото на самоопределување и културна припадност. Историско и културно значење. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет представуваат суштински столбови на културното ткиво на државата и на колективниот идентитет на нејзините граѓани. Тие се длабоко вкоренети во повеќевековната историја, јазична традиција, книжневното наследство и националната свест. Признавањето и почитувањето на македонскиот јазик и идентитет се од суштинско значење за зацврстување на македонските, тоест на државниот суверенитет и за остварувањето на правото на самоопределување на македонските граѓани.
Отфрлувањето или изоставувањето на овие термини од официјалните документи се доживува како обид за подкопување на легитимитетот на клучните елементи на македонскиот национален идентитет, што представува сериозен предизвик од аспект на човековите права. Импликации врз човековите права и правото на самоопределување. Правото на самоидентификација и културна изразеност представуваат темелни човекови права, заштитени со низа меѓународни документи, меѓу кои се Универзалната декларација за човекови права и Европската конвенција за човекови права. Исклучувањето на термини како македонски јазик и македонски идентитет од официјалната комуникација ризикува да испрати порака дека овие основни права се предмет на политичко договарање или се ставаат во втор план пред геополитичките интереси. Таквиот пристап не само што го подкопува принципот на еднаквост, туку може да потикне националистички реакции и да ја загрози досегашната работа насочена кон меѓуетничко разбирање, инклузија и помирување во и надвор од границите на Република Македонија. Одиме понатаму, влијание врз заедницата и меѓуетничките односи. И покрај мултиетничкиот карактер на македонското општество, идентитетот и јазикот на мнозискиот народ представуваат клучен елемент на националната кохезија и стабилност. Недостигот на јасно признавање на тие вредности може да се доживее како систематско подкопување на легитимните права на македонската заедница со потенцијални последици врз внатрешната доверба и меѓуетничките односи. Во тој контекст, од особена важност е Европската Унија да го зацврсти кредибилитетот како промотор и заштитник на човековите права, обезбедувајќи еднаков третман, признавање и почитување за сите граѓани, без оглед на нивниот етнички или јазичен идентитет. Правни аргументи засновани на човекови права во врска со отстранувањето на македонски јазик и македонски идентитет во последниот извештај за напредокот. Првин, право на самоопределување и културен идентитет. Според меѓународното човеково право, вклучително и член 1 од меѓународниот погодбен договор за човекови права, или на англиски со латински букви, со големи букви ИЦЦПР, и Декларацијата на Обединетите нации за правата на корисниците на културен, јазичен и религиозен идентитет, секој поединец и заедница има вродено право на самоопределување, и на зачувување, развој и изразување на својот културен, јазичен и религиозен идентитет. Отстранувањето на јасната признавање на македонскиот јазик и идентитет во официјалната документација на ЕУ ја подкопува ова основно човеково право, доведувајќи до незино или негово негирање или маргинализирање. Второ, право на еднаквост и недискриминација. Европската конвенција за човекови права, ЕЦПР, особено член 14, забранува дискриминација врз основа на етничка припадност и јазик. Признавањето на македонскиот јазик и идентитетот е клучно за обезбедување на еднакви права и недискриминација за македонската заедница во Македонија. Отстранувањето ризикува да продолжи со културна дискриминација преку негирање или маргинализирање на основните елементи на македонскиот национален идентитет. Трето, право на признавање и почитување на својот културен и јазичен идентитет. Меѓународните човекови документи, вклучувајќи ја Универзалната декларација за човекови права, член 27, и Европската харта, така наречена за регионални или малцински јазици, нагласуваат важноста од признавање и почитување на јазичната и културната разновидност. Со исклучувањето на овие клучни термини, ЕУ испраќа порака дека не признава или не цени право на македонците да го имаат својот јазик, идентитет, официјално признаени и почитувани, што е важно за нивното достоинство и социјална инклузија. 4. Право на образование и културна изразеност.
Правото на образование на својот мајчин јазик и на слободно изразување на културниот идентитет е заштитено преку член 27 од ИЦЦПР и други регионални договори. Отстранувањето може да има практични импликации, како што е намалување на напорите за промовирање на македонскиот јазик во образованието и во културните иницијативи, што представува прекршување на овие човекови права. Опасен преседан за меѓународна одговорност. Како клучен меѓународен актер и промотер на човекови права, Европската Унија има обврска да ги почитува овие принципи во своите официјални оценки и извештаи. Отстранувањето на македонски јазик и македонски идентитет создава опасен преседан што може да биде искористен за оправдување на понатамошниот потоа занемарувања или маргинализација на малцински и мнозински групи. Упатуваме искрен апел до Европскиот парламент и институциите на Европската Унија да го потврдат, тоест да ја потврдат својата заложба за почитување на основните принципи на човекови права, правото на самоопределување и културната идентичност. Особено важно е во идните извештаи, препораки и официјални документи јасно и недосмислено да се признаат македонски јазик и македонскиот идентитет како суштински елементи на националното достоинство и идентитет на македонскиот народ. Таквото признавање представува важен чекор кон зајакнување на доверба, почит и поддршка за евроинтегративниот процес на Република Македонија во согласност со универзалните стандарди за човекови права и демократски вредности. Ако ЕУ не ги почитува своите обврски за човекови права, ризикува да се прифати како соучесник во прекршување на основните човекови права. Заклучок и апел за дејствување. Отстранувањето на термините македонски јазик и македонски идентитет од последниот извештај на Европската Унија не представува само административна пропустливост, туку сериозно и суштинско прашање во контекст на човековите права. Таквото исклучување директно го подкопува меѓународно признатиот правен и етички принцип за културна самобитност, недискриминација и достоинство. Овие елементи се темелни за зачувување на идентитетот на секој народ, вклучувајќи го и македонскиот, и нивното занемарување носи сериозни последици како на символично, така и на практично ниво. Европската Унија како заедница изградена врз принципите на еднаквост, човекови права и демократска вредност има морална и правна обврска да го исправи овој пропуст и да ја потврди својата непоколеблива посветеност кон правата на сите народи, вклучително и на македонскиот народ. Вклучувањето или исклучувањето на вакви суштински поими од официјални документи има длабоко значење и испраќа порака која може да ја влијае врз општествената кохезија, меѓуетничките односи и регионалната стабилност. Доколку Европската Унија не преземе итни и конкретни чекори за исправување на оваа неправда, ние, граѓанските организации и поединци во и надвор од Македонија, го задржуваме целосно право да побараме заштита на нашите основни човекови и правни права преку релевантни меѓународни механизми и институции, вклучувајќи ги сите меѓународни механизми како што се Комитетот за човекови права на Обединетите нации или Европскиот суд за човекови права. Признавањето и почитувањето на македонскиот јазик и идентитет не се предмет на политички компромис, туку основни човекови права кои мора да бидат заштитени. Подготвени сме да ги браниме тие права преку сите соодветни законски средства со цел да обезбедиме целосна заштита на нашиот јазичен, културен и национален интегритет. Апелираме до институциите на Европската Унија да ја преиспитаат својата позиција и да преземат конкретни мерки за корекција на направените пропусти. Само со искрено признавање и почитување на македонскиот идентитет, ЕУ може да покаже вистинска заложба за инклузивност, демократски вредности и културна разновидност. Темели врз кои се гради европската иднина.
Ви благодариме за вниманието посветено на ова важно прашање. Очекуваме Европската Унија да застане на страна на правдата, достоинствено и недвосмисленото признавање на македонскиот народ како рамноправен дел од европската мултикултурна слика. Со почит, Боби Темелков, председател на Светски македонски конгрес Канада, 10 јули 2025 година, Торонто, Канада. Ете, тоа беше писмото испратено до тие институции од страна на Македонскиот конгрес од Канада. Знаете, за Македонскиот конгрес е глобална организација. Овој пат Боби Темелков, кој е председател на Конгресот во Канада, се обраќа со писмо и на англиски и на македонски до европските институции, до Европската Унија и каде што ги појаснува работите и како самиот пропуст на спомнување на овие важни зборови македонски јазик и македонски идентитет, како тоа влијае негативно врз нашиот народ и како се рушат човековите права според конвенциите и така натаму. Нека биде ова доволно сега за сега, затоа што навистина беше малку долго, но моравме во целост да го дадеме на англиски во почетокот, а потоа и на македонски. Така да ако го следите ова на македонски, можете некаде околу 12-13 минути после англиската верзија да го следите македонскиот. Ви благодариме за вашето внимание. Thank you for being part of In Focus with Silvana Pavlovska, where we bring you the news others don't. Independent media by a professional seasoned journalist whose name is Silvana Pavlovska, broadcasting from Melbourne, Australia on YouTube channel called In Focus with Silvana Pavlovska. Thank you once again. I'm looking forward to seeing you next time. До нашето следно гледање, ви благодарам за вниманието, се слушаме следниот пат, се слушаме и се гледаме. До тогаш се најдобро од мене. Благодарам.